मॉर्निंग शुभ सकाळ आपण मानक ओडिया डीआरपी टीवी चैनल स्वागत। तो आपण मानक अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए कारण आपण माने खूब कम समय भितर देश विदेश ठार आरंभ करी आम राज्यर संपूर्ण खबर जानीपर। तो आपण मानक अनुरोध भिडियोटी गोटे गोटे लाइक करदे। आम चैनल प्रथम थिला चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज प्रथम खबर T20 विश्वकप 2026 आरंभ होगा मात्र आउ 1.5 मास समय बाकी अच्छी। एथर यही बड़ क्रिकेट टूर्नामेंट T20 टूर्नामेंट रे श्रीलंका रे मिलित आयोजित हो। भारत और श्रीलंका रे मिलित आयोजित खेल। भारत विश्व विजेता हेबारु डिफरेंट चैंपियन भावे टाइटल बंचाइबा मैदान को ओह्लैब। एथर टीम इंडिया कैप्टेन होउछन सूर्य कुमार यादव। 2024 विश्वकप तुलन में एथर दल में 7टी बड़ परिवर्तन देखा जाइए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा T20 अवसर नहीं दल नहांती। सेहीपरि ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, जोसेफ जयसवाल और राहुल को ड्रॉप कर एथर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा नुआ सुजोग मिली। यही नुआ दल केमिति प्रदर्शन करिबो सेतिरे समस्तक नजर रही। परवर्ती न्यूज भारतीय बुलियन बजार में सुना और रूपार दाम पुणी रेकर्ड स्तर को आसी। MCX रे रूपा प्रति किलोग्राम प्रति 2,24,000 टंका को छुई। एक दिन में रूपा दाम 4,060 टंका वृद्धि पाई। सेपटे 24 कैरेट सुना प्रति 10 ग्राम 1,36,000 टंका अतिक्रम करिछि। आंतर्जातीय बजार में सुना और रूपा दाम बढ़िबारु एहार प्रभाव भारत में पड़ी। विशेषज्ञ माने कहउचंती केंद्रीय बैंकिंग सुना किणा बड़ निवेशक निवेश और विश्व स्तर में बेटिंग यही मूल्य वृद्धिर मुख्य कारण। यार सबुठारु अधिक प्रभाव साधारण ग्राहकों ऊपर पड़ी। विवाह ऋतु सत्वे लोक मैंने सुना रूपा किणवारु एबे दूरे रहउचंती। विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनियन रे होइतिबा एक वितर्क रे भारतीय छात्र छात्री माने पाकिस्तान को कड़ा भाव उत्तर देइछंती। एही वितर्क रे भाग नैतिबा भारतीय आईन छात्र वीरांश अनुशाली पाकिस्तान रे आतंकवादी चेहरा को समग्र विश्व सामने उजागर कर से मुंबई आतंकवादी आक्रमण रे जड़े प्रत्यक्षदर्शी हेबारु निजर अनुभूति शेयर करथिले। वीरांशी कहते पाकिस्तान आतंकवादी मानक समर्थन दे भारत में हिंसा सृष्टि करुछि। से साहसर सहित सत्य कथा कहते। अन्य भारतीय छात्र कौटल्य पंडित मध्य 1971 युद्ध और काश्मीर प्रसंग में पाकिस्तान रे मिछ को प्रमाण सहित खंडन करिसेंती। एही वितर्क भारतीय छात्र छात्री माने दृढ़ और साहसी भावे देशर पक्ष रखिथिले। ओडिशावासी परिवहन प्राधिकरण एक बड़ आश्वास देछि। PUCC नहीं तो पेट्रोल नहीं। यह नियम को एबे 1 फेब्रुआरी 2026 लागू करा जिवो। पूर्व यह नियम 1 जनवरी रु आरंभ होइबाकु थिला। जानवाहन मालिक माने प्रदूषण प्रमाणपत्र PUCC पाइबारे असुविधा भोगुतिले। सेतिमाय एही समय को बढ़ाई दिया जाइछि। एही वर्धित अवसर रे गाड़ी मालिक माने RC फिटनेस सर्टिफिकेट PUCC एवं बीमा भली आवश्यक डॉक्यूमेंट नवीकरण करिपारिबे। राज्य परिवहन प्राधिकरण स्पष्ट करिछि जे 1 फेब्रुआरी पूर्व PUCC नथिले मध्य कौनसी पेट्रोल पंप इंधन देवाको मना करि परिबे नाही। से भली लोक मानको सचेतन करिबा पई राज्यव्यापी अभियान चलिबो। परवर्ती न्यूज देशर आंतर्जातिक सीमा को सुरक्षा देउथिबा सीमा सुरक्षा बाहिनी BSF क्रीड़ा प्रतिभा एक बड़ सुजोग आनी। BSF कनेस्टेबल DG क्रीड़ा कोटा नियुक्ति 2025 अधीन रे मोट 549 पदवी पाई विज्ञप्ति जारी करिछि। एथिरे 277 पदवी पुरुष एवं 272 पदवी महिला मानक पाई रहिछि। ऑनलाइन आवेदन 2025 डिसेंबर 27 आरंभ हेबो एवं 2026 जनवरी 15 पर्यंत करा जिवो। आवेदन पाई प्रार्थी को 10वीं श्रेणी पास हेबा आवश्यक। बयस सीमा 18 रु 23 वर्ष मध्य रहिछि। चयन प्रार्थी माने प्रति मास 21,700 रु 69,100 टंका पर्यंत दरमा सह विभिन्न भत्ता और सरकारी सुजोग पाइबे। उत्तर प्रदेश ग्रामांचल बासिंदा एबे घर तैयारी करने एवं बैंक लोन नापी बहुत सहज हेबो। विधानसभा उत्तर प्रदेश ग्रामांचल जनसंख्या बिल 2025 पास हेबा परे गाँव में निर्मित घर को आईनगत मान्यता मिली। पूर्व यथेष्ट डॉक्यूमेंट नथिबारु बैंक ऋण और क्रय विक्रय और नाम हस्तांतर समस्या होतिला।
ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ପଞ୍ଜୀକରଣ ମାଲିକାନାରେ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଜରେ ଗୃହ ଋଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିଆମାଳ ବ୍ଲକରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦାୟ 51ଟି ବ୍ଲକରେ 21,414ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକ 2ଟି ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 62,747 ଏକର ଜମି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଜମିର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ 51 ଜଣ ମଣ୍ଡି ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ 13 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ସହ ପାଣି, ଛାୟା ଓ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ସହ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ ଶସ୍ତା, କୃଷକକୁ ମିଳିବ ଲାଭ। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଲକ୍ସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା FTAକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ସୋମବାର ଫୋନ୍ରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ବ୍ୟାପକ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଅଭୂତପୂର୍ବ ନିବେଶ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆସିବ। ଏହି ସହିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକସ, UPI ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀ, ଯୁବକ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିସବୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। 2026 ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରେସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ବହୁତ ରେସନ କାର୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ଯିଏକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମିତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଓ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କିସ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। PM ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଖରିଫ 2026 ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ କଭର କରାଯିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ନିୟମ 2026 1 ତାରିଖରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ EPFO ଜାରି କଲା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା EPFO କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା EPS ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପେନ୍ସନ୍ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିକୁ ସରଳ କରିବା। EPF କହିଛି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ EPS ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର EPS ଅବଦାନ ଜମା କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ EPFO ଏକ ସମାନ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥାପନ କରିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,80,000 ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ? ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟଙ୍କା ପୁରୁଣା ଦରମାର ବାକି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2028ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ତେବେ
30ରୁ 34% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ 2 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2,80,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025ରେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶେଷ ହେବ। ନୂଆ ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରଗତି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ।